हा मॅडम जर पिरियड चालू आहे थोड्या वेळाने करू का? हा चालेल ओके. हा स्क्रीन दिसती का सगळ्यांना? स्क्रीन दिसती? हा मिनिमाइज स्क्रीन दिसते. मिनिमाइज दिसती काय? बर बर. परत एकदा शेअर करतो मी. आता दिसली का? हा दिसते. मोठी दिसली ना? हो. ठीक. So I think we have already discussed about the port 1. We have already discussed about port 1. This is port 1. This is the diagram we have discussed about port 1. Now we shall discuss about port 0 and port 2. This is port 0. This one is port 0. And this one is port 2. हे जे दोन आहेत ते पोर्ट 1 आणि पोर्ट 2. सॉरी पोर्ट 0 आणि पोर्ट 2 चे. पोर्ट 1 तर आपण डिस्कस केलेलंच आहे ऑलरेडी. आता आपल्याला माहिती पोर्ट 0 आणि पोर्ट 2 जे आहेत हे आपण सिंपल आयओ पोर्ट म्हणून वापरू शकतो किंवा मग ऍड्रेस डेटा बस. पोर्ट 0 आहे ते ऍड्रेस कम डेटा बस आणि पोर्ट 2 आहे ते हायर ऑर्डर ऍड्रेस बस. हे सुद्धा आपण वापरू शकतो. ओके. तर ती फॅसिलिटी तुम्हाला इथं दिलेली आहे बघा. हे बघा इथं जे आहे ते आउटपुट ऑफ दी लॅच क्यू बार. हे क्यू बार इथं जोडलेलं आहे आणि इकडे पण जोडलेलं आहे. मध्ये स्विच आहे, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आहे. म्हणजे हे स्विच हा मल्टिप्लेक्सर आहे, 2 to 1 मल्टिप्लेक्सर. हे स्विच either you get connected to Q bar or you get connected here, that is at the output of the inverter. Output of the inverter. Okay. Yeah. Now how this is controlled? There is a control signal for that. This switch is controlled through a control signal. Whenever you are using it as a simple IO port, the switch
control signal will be generated such that switch will be on the lower side, that is getting connected to Q bar. Correct? Just like port 1. In port 1 also you can see this Q is connected to the gate of the MOSFET. Here also, when the switch is at the lower side, it is connected to Q bar, this gets connected to the gate of the MOSFET. Okay? Now, so suppose your address bit, this is a lower bit, lower address line, that is A0 to A7, because this is port 0. Port 0 has data bus as well as address bus. They are multiplexed 2 in 1. Okay, so we can use port 0 either as a address bus or as a data bus. Now, when you want to use it as a address or data bus, this switch must be connected to the upper side. It must get connected here at this point and disconnected from Q bar. So the switch will go up and it will get connected to the inverter. This is the inverter. Okay. Suppose you want to send address, 8-bit address means A0 to A7. 8-bit address is A0 to A7. Okay. This is one address line. You can consider this as either A0, A1, A2, A3 or up to A7, any address line. Let us say that this is my address A0. This is my address line A0. Correct? This address line can be either 0 or it can be 1. Now let us see if it is 0. If this address line is 0, let us say, then what will happen? The output of the inverter will be 1. Correct? The output of the inverter will be 1. When the output of the inverter is 1, it is through this switch, it gets connected through this switch. Through this switch, it is getting connected to the gate. It is getting connected to the gate. Correct? So the gate of the MOSFET is also 1, is at logic state 1. So gate of the MOSFET is 1. Correct? When the gate is high, what will happen? What will be the output here? It will be 0. Because when the gate is high, MOSFET is on. When the MOSFET is on, its resistance is ideally 0. So whatever is the source voltage, same will be the drain voltage. Source is grounded, that is 0 volt. So drain will also be at approximately 0 volt. Correct? So you get 0 on the port pin. So what do you see here? What we see here, when we send 0 on the address line A0, the port also becomes 0. Suppose I send 1 now. Let us assume that I send 1 on this port line. If I send 1, what will happen? The output of the inverter will be 0, naturally. Output of the inverter will be 0. So if the output of the inverter is 0, the gate terminal is also at 0. So if the gate is 0, transistor is off. And we know that when the transistor is off, what will happen? It is at VCC, that is 1. Because when the transistor is off, drain voltage will be maximum. That is nearly VCC. That is high. We call it as 1. So what do you see?
When you apply 1, you get 1 on the port pin. So whatever address bit you apply, that is 1 or 0, same address bit you get at the port pin. Means what we can say? We can say that the same address goes out of the pins of the microcontroller to the port 0. Correct? Yeah. One more thing, what you can see is this one more circuit has been used here. This is a control circuit again. This is again one more control circuit. AND gate is used here. Now, suppose your address is, let us say 0. Let us say your address bit is 0. If your address bit is 0, correct, and your control signal is 1, your control signal is 1, what will happen? The switch is getting connected to the inverter, this inverter. So this 0 appears here. This transistor is off. Correct? This transistor is off. What about this? 0, 1. Output of this transistor will also be 0. Output of this transistor is also 0. Correct? So, when this is 0, we can say this transistor enters into high resistance. But I have told you that we have to keep this resistance, how much? Not infinity, not very high, and not 0 also. We have to keep it in some middle level. That's why we call it as VVR, voltage variable resistor. We have to keep the gate voltage such that its resistance is neither going to infinity nor it is going to 0. It is at the middle level. It is at the middle level. Okay. So whenever the gate input is 0, or we apply minimum voltage, we get high resistance here. Okay. So when the high resistance is there, what will happen? Current is not going to flow through the this particular transistor. This is already off. Correct. So you get some voltage here, VCC. Sorry. When this is 0, you get the voltage 0 here at the drain. We get the voltage 0. Maximum voltage drops across the transistor because it has a high resistance. So we know that voltage drop will be maximum across the high resistance and it will be minimum across the on transistor. आपल्याला माहिती ट्रान्झिस्टर ऑन झाला की काय होईल, त्यातनं करंट फ्लो होईल आणि आपल्याला माहिती ड्रेन व्होल्टेज 0 कडे जातो. ठीक आहे. सो the current is going to flow like this. So I think it is very clear now. You can keep this line 1. If the address bit is 1, what will happen? What will happen? This is 1 1 1 1. Correct. 1 1 means the output of this AND gate will be 1. Output of this AND gate will be 1. If the output of the AND gate is 1, the transistor will be on. Transistor will be on. Correct?
So its resistance will be minimum. So current can flow through this transistor. Now, when this is 1, what will happen? The inverter output will be 0. So base of this gate of this transistor will be 0, lower transistor. So its drain voltage will be high. Then transistor off असणार. 0 gate ला 0 झालं की transistor off होईल. Transistor off झालं की काय होणार? Its resistance will be infinite. So this current can flow not through this transistor, but to the address line, to the port line. So whatever current is there, तर हा ट्रान्झिस्टर ऑन झाला आता, हा ट्रान्झिस्टर ऑन झाला, वरचा ट्रान्झिस्टर ऑन झाल्यामुळे याच्यातनं करंट फ्लो होऊ शकतो आणि हा करंट आपण बाहेर जिथं आपण ऍड्रेस बस जोडणार आहे ज्या डिव्हाइसला, बाहेरच्या डिव्हाइसला, त्याला तो करंट सप्लाय केला जाईल, ऍड्रेस करंट. करेक्ट? So in this way, this port will work. Is there any doubt about the working of the port? नाही सर. कळालं का सगळं? हो. सगळं कळालं? हो. पहिले पोर्ट सारखं जवळपास सगळं आहे त्याच्यात. करेक्ट. पहिल्या पोर्ट सारखंच आहे, फक्त थोडासा फरक आहे. पहिल्या पोर्ट मध्ये तुम्हाला हे सर्किट दिसत नाही. कुठलं? मग हा, नाही हे दिसत नाही. ऍडर डाटा. हा पार्ट आणि हा पार्ट हा नाही ना. पहिल्या सर्किट मध्ये कुठे आहे हा? पहिल्या सर्किट मध्ये हे नाहीये. बरोबर आहे. डायरेक्ट इंटरनल पुलअप आहे. हा, इंटरनल पुलअप आहे. मी कालच सांगितलं, मी इंटरनल पुलअप म्हणजे काय? साधा रेजिस्टन्स आपला, पॅसिव्ह रेजिस्टन्स, आणि त्याला आपण पॅसिव्ह म्हणतो, पॅसिव्ह पुलअप. आणि ज्यावेळेस मी ट्रान्झिस्टर वापरतो फेट ऍज अ रेजिस्टन्स, ट्रान्झिस्टरला मी ट्रान्झिस्टर म्हणून नाही वापरणार, तर रेजिस्टन्स म्हणून वापरणार, त्यावेळेस त्याला ऍक्टिव्ह पुलअप म्हणतो. बरोबर आहे का? ऍक्टिव्ह पुलअपचा अर्थ काय? मी त्याचा रेजिस्टन्स कमी जास्त करू शकतो. व्होल्टेज व्हेरिएबल रेजिस्टर आहे तो. फेट ऍज व्हीव्हीआर. फर्स्ट इयरला तुम्हाला फेट जो चॅप्टर होता, जे फेट, त्याच्यामध्ये आपण एक ऍप्लिकेशन घेतलं होतं, फेट ऍज व्हीव्हीआर, व्होल्टेज व्हेरिएबल रेजिस्टर. तर तो कन्सेप्ट इथं वापरण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस फेटला आपण व्होल्टेज मिनिमम देऊ, गेट व्होल्टेज, त्यावेळेस त्याचा रेजिस्टन्स मॅक्झिमम कडे जाईल, आणि ज्यावेळेस आपण मॅक्झिमम व्होल्टेज देऊ गेटला, त्यावेळेस त्याचा रेजिस्टन्स मिनिमम कडे जाईल. ओके? इट इज क्वाईट इझी. मग आता मी तेच सांगितलं की पहिल्यांदा काय? पहिल्यांदा हे जे स्विच आहे, हे स्विच एक तर या बाजूला असेल. करेक्ट? इट इज गेटिंग कनेक्टेड हिअर टू दिस लाईन. हे वर जाईल, वरच्या बाजूला कनेक्ट होईल, किंवा हे खालच्या बाजूला कनेक्ट होईल. ते कशावर डिपेंडेंट आहे? तर तुमचा कंट्रोल सिग्नल कसा आहे त्याच्यावर आहे. तुमचा जर कंट्रोल समजा 0 असेल, कंट्रोल सिग्नल 0 असेल, तर हे स्विच अलीकडे म्हणजे इन्व्हर्टरच्या आउटपुटला कनेक्ट होईल. हा इन्व्हर्टर आहे, इथं इन्व्हर्टरच्या आउटपुटला कनेक्ट होईल. जर कंट्रोल तुमचं 1 असेल, कंट्रोल इनपुट 1 असेल, हाय, तर हा स्विच खाली क्यू बारला कनेक्ट होईल. इकडे क्यू बार आहे. करेक्ट? तर हा स्विच अगोदर कुठल्या बाजूला कनेक्ट असेल हे कशावर डिपेंडेंट आहे? तर तुमचा कंट्रोल सिग्नल काय आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. इफ युअर कंट्रोल सिग्नल इज 0, the switch will be pulled towards the inverter output. If the control signal is 1, the switch is on the Q bar side, getting connected to Q bar. Correct? Yeah. So when you are connecting the switch to Q bar, it means that you don't want to use this port as an address bus or data bus. You want to use this port
ऍज सिंपल आयओ पोर्ट. येतंय लक्षात? येतंय का? काय म्हटलं मी? जर हे स्विच खाली असेल, क्यू बारला कनेक्टेड असेल, तर याचा अर्थ असा घेतला जातो की तुम्हाला हे पोर्ट किंवा ही पोर्ट पिन सिंपल आयओ पोर्ट म्हणून वापरायचंय. तुम्हाला ऍड्रेस किंवा डेटा बस म्हणून वापरायची नाही, असा त्याचा अर्थ घेतला जाईल. जर तुमचं हे स्विच वर कनेक्ट झालं, म्हणजेच कंट्रोल सिग्नल जर झिरो असेल, तर हे स्विच वरच्या बाजूला जाईल, इन्व्हर्टरच्या आउटपुटला कनेक्ट होईल. त्यावेळेस अर्थ असा घेतला जाईल की तुम्हाला हे पोर्ट ऍड्रेस आणि डेटा बस म्हणून वापरायचं आहे. करेक्ट? So if your control signal is 0, you are using it as address bus, data bus. If the control signal is 1, you are using it as simple input output port. येते लक्षात? Yeah. Now, आता आपण असं गृहीत धरू की हे कंट्रोल इनपुट सध्या 0 आहे. 0 आहे म्हटल्यावर हे स्विच वरच्या बाजूला इन्व्हर्टरच्या आउटपुटला कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. आता इन्व्हर्टरचं जे आउटपुट आहे ते कशावर डिपेंडेंट आहे? तर तुमचं ऍड्रेस डेटा बसवर डिपेंडेंट आहे. ऍड्रेस डेटा बीट काय, त्याच्यावर तुमचं इन्व्हर्टरचं आउटपुट डिपेंडेंट आहे. समजा ऍड्रेस डेटा बीट असं गृहीत धरू आपण की इथं 0 आहे. ऍड्रेस बीट डेटा बीट इज 0. मग इन्व्हर्टरचं आउटपुट काय होणार? 1 नॅचरली. इन्व्हर्टरचं आउटपुट जर 1 होत असेल तर या स्विच मार्फत या खालच्या ट्रान्झिस्टरच्या गेटला 1 मिळणार तुम्हाला. गेटला, बरोबर आहे का? गेटला जर 1 मिळालं तर हा ट्रान्झिस्टर ऑन मध्ये जाणार. दिस ट्रान्झिस्टर विल एंटर इनटू द ऑन स्टेट. हा ट्रान्झिस्टर जर ऑन झाला तर आपल्याला माहिती रेझिस्टन्स मिनिममला जातो किंवा 0 कडे जातो आयडियली. रेझिस्टन्स 0 झाला याचा अर्थ हे ड्रेन आणि सोर्स एकाच पोटेन्शियलला आले. रेझिस्टन्स 0 झाला म्हणजे ड्रेन आणि सोर्स एकाच पोटेन्शियलला आले. सोर्स तर आपण ऑलरेडी ग्राउंड करून ठेवलेलाच आहे. हा सोर्स आहे, इकडची खालची बाजू म्हणजे सोर्स. सोर्स तर आपण ऑलरेडी ग्राउंडच केलेला आहे. आणि ड्रेन आणि सोर्स मध्ये जर 0 रेझिस्टन्स झाला किंवा मिनिमम रेझिस्टन्स झाला तर याचा अर्थ ड्रेन सुद्धा सोर्सच्याच पोटेन्शियलला आला म्हणजे 0 ला गेला. येते लक्षात? ड्रेन सुद्धा 0 लाच गेला. याचा अर्थ ड्रेनचं व्होल्टेज 0 झालं. बरोबर आहे? जर मी ऍड्रेस बीट 0 दिली तर मला ड्रेनला 0च मिळतं. जर आता मी ऍड्रेस बीट 1 देतो समजा, आता काय होईल? ऍड्रेस बीट जर 1 दिली मी तर या इन्व्हर्टरच्या इनपुटला 1 मिळालं, त्याच्यामुळे इन्व्हर्टरचं आउटपुट काय झालं? 0 झालं. इन्व्हर्टरचं आउटपुट जर 0 झालं तर याला गेट इनपुट 0 झालं. गेट इनपुट जर 0 झालं तर हा ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये गेला. हा ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये गेला. हा जर ट्रान्झिस्टर ऑफ झाला याचा अर्थ याचा रेझिस्टन्स मॅक्झिमम गेला, इन्फिनिटीकडे गेला. आणि ज्यावेळेस रेझिस्टन्स इन्फिनिटीकडे जातो त्यावेळेस याच्या ड्रेनला सगळं व्हीसीसी सप्लाय सगळं व्होल्टेज येते इथं. करेक्ट? त्याला आपण 1 म्हणतो. व्हीसीसी म्हणजेच 1. याचा अर्थ काय? ज्यावेळेस ऍड्रेस बीट आपण 1 करू त्यावेळेस इथं आउटपुट सुद्धा 1च मिळतात. आउटपुट सुद्धा आपल्याला 1च मिळतं. ओके, सो यू कॅन यूज दिस पिन ऍज address bus. You can use this pin as address bus. This is the way how it is explained. One more logic circuit we have discussed here. One more logic circuit we have discussed here. That is this logic circuit. हे आता कंट्रोल इनपुट जे आहे, कंट्रोल इनपुट तर आपण 0च धरलेलं म्हणजे अँड गेटचं एक इनपुट 0 झालं. ऍड्रेस बीट आयदर 0 और 1. समजा आपण 0 धरली, ऍड्रेस बीट जर 0 धरली तर अँड गेटचं आउटपुट काय होणार? 0च होणार. 0 0 ला 0. अँड गेटचं आउटपुट पण 0 झालं म्हणजे याच्या गेटला व्होल्टेज 0 मिळालं.
गेटला व्होल्टेज जर 0 मिळालं म्हणजे मिनिमम मिळालं, आपण म्हणून 0 पेक्षा मिनिमम मिळालं, तर याचा रेझिस्टन्स मॅक्झिमम कडे गेला. बरोबर आहे का? याचा रेझिस्टन्स हाय झाला. मिनिमम गेट व्होल्टेज म्हणजे रेझिस्टन्स हाय झाला. रेझिस्टन्स तर हाय झाला पण इन्फिनिटी कडे नाही. मगाशी सांगितलं मी, हा खालचा ट्रान्झिस्टर आणि वरच्या ट्रान्झिस्टर मध्ये फरक आहे. खालच्या ट्रान्झिस्टर मध्ये त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा ठेवलेल्या आहेत, तर तो ऑन झाला की त्याचा रेझिस्टन्स 0 कडे जाईल जवळजवळ, आणि ज्यावेळेस तो ऑफ होईल त्यावेळेस त्याचा रेझिस्टन्स इन्फिनिटी कडे जाईल. अशा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ठेवलेले आहेत. पण वरच्या ट्रान्झिस्टरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तशा नाहीयेत. वरच्या ट्रान्झिस्टरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा ठेवलेल्या आहेत आपण, त्याचा रेझिस्टन्स हाय होईल पण इन्फिनिटीकडे नाही जाणार, फार वर नाही जाणार. लो होईल परंतु 0 कडे नाही जाणार, करेक्ट. तर तो एक मिनिमम व्हॅल्यू आणि एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू यामध्ये तो कमी म्हणजे हे होईल. एक तर तो मॅक्झिमम व्हॅल्यू कडे जाईल किंवा एक तर मिनिमम व्हॅल्यू कडे जाईल. खालच्या ट्रान्झिस्टरच्या बाबतीत मी मिनिमम मॅक्झिमम म्हणत नाहीये, मी काय म्हणतोय इन्फिनिटी आणि 0 म्हणतोय. तुम्हाला इन्फिनिटी आणि मॅक्झिमम मधला फरक कळतो. 100 किलो ओमला मी मॅक्झिमम म्हणतो आणि 1000 मेगो ओम याला मी इन्फिनिटी म्हणतो, किंवा 100 मेगो ओम याला मी इन्फिनिटी कडे म्हणतो. 100 किलो ओम वेगळं आणि 100 मेगो ओम वेगळं, खूप फरक आहे दोन्हीमध्ये. ओके. तर हा जो वरचा ट्रान्झिस्टर आहे त्याचा रेझिस्टन्स आपण मॅक्झिमम कडे नेतो. मॅक्झिमम कडे रेझिस्टन्स गेला, हा खालचा ट्रान्झिस्टर तर ऑफ झालेला आहे सध्या. हा ट्रान्झिस्टर तर ऑफ झाला नाही, सुरुवातीला आपण काय म्हटलेलं आहे, ऍड्रेस लाईन जर 0 ठेवली, तर त्याच्या गेटला 0 मिळणार. गेटला 0 मिळालं तर हा ट्रान्झिस्टर हाय रेझिस्टन्स देणार. इथं काय होणार, हा ट्रान्झिस्टर ऑन स्टेट मध्ये जाणार, बरोबर आहे. हा ट्रान्झिस्टर जर ऑन स्टेट मध्ये गेला तर याचं ड्रेन व्होल्टेज काय होणार, 0 नॅचरली, कारण हा ऑन झाला याचा अर्थ याचा इम्पिडन्स 0 झाला, रेझिस्टन्स 0 झाला म्हणजे ड्रेन व्होल्टेज आणि सोर्स व्होल्टेज सारखंच झालं, शॉर्ट झाल्यासारखं. म्हणजे सोर्स तर आपण ग्राउंडलाच कनेक्ट केलेला आहे, त्याच्यामुळे ड्रेनला सुद्धा व्होल्टेज 0 होईल, करेक्ट. परंतु ह्याचा रेझिस्टन्स जास्त झाल्यामुळं काय होईल, एक ठराविक करंट ह्याच्यामधनं फ्लो होईल, मिनिमम करंट याच्यामधनं फ्लो होईल. ठीक आहे. तर आपल्याला करंट 0 नाही करायचा, आपल्याला करंट मिनिममला ठेवायचा आहे. करंट 0 कधी होईल, जर वरचा जो फेट आहे त्याचा रेझिस्टन्स मी इन्फिनिटी कडे जर नेला तर त्याचा करंट 0 होऊ शकतो. परंतु मी आता काय म्हटले, वरचा जो फेट आहे त्याचा रेझिस्टन्स मी इन्फिनिटी कडे नेत नाही, त्याचा रेझिस्टन्स मी मॅक्झिमम कडे नेतोय. त्याच्यामुळे माझा करंट जो आहे तो मिनिमम कडे येईल, 0 कडे नाही. 0 नाही होणार, मिनिमम त्यातलं काहीतरी करंट फ्लो होत राहील. याचं लक्षात. हा मिनिमम करंट किती असायला पाहिजे, तर हा मिनिमम करंट केवढा असायला पाहिजे, तर त्याला काही लॉजिक आहे. खालचा जो ट्रान्झिस्टर ऑन केलेला तो किती मिनिमम करंटला ऑन मध्येच राहतो, तेवढा तरी कमीत कमी मिनिमम करंट त्याच्यामधनं फ्लो झाला पाहिजे, तरच खालचा ट्रान्झिस्टर ऑन स्टेट मध्ये. आपल्याला माहिती एखाद्या ट्रान्झिस्टर मधनं जर मी ऑन केला, त्या ट्रान्झिस्टरला ऑन केलं आणि त्यातला त्याचा मधला वाहणारा करंट कमी करत गेलो तर एक स्टेट अशी येते की जरी तुम्ही त्याला ऑन केलेलं असलं तरी सुद्धा तो ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये जातो. कारण त्याचा करंट जो आहे, वाहणारा करंट, हा एका मिनिमम व्हॅल्यूच्या खाली तुम्ही आणला, एका मिनिमम म्हणजे थ्रेशोल्ड व्हॅल्यूच्या जर खाली आणला तर तो ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये एंटर करतो, जरी त्याला मी ड्राईव्ह ऑन देत असलो तरी. कारण त्या मिनिमम व्हॅल्यूच्या वरच तुमचा ड्रेन करंट फ्लो व्हायला पाहिजे. ड्रेन करंटच्या मिनिमम थ्रेशोल्ड व्हॅल्यूच्या जर खाली आणला तुम्ही कमी करत, तर तो ट्रान्झिस्टर ऑन होऊ शकत नाही किंवा ऑन राहू शकत नाही. त्याला ऑन राहण्यासाठी एक मिनिमम ड्रेन करंट त्यामधनं फ्लो व्हायलाच पाहिजे. तर तो मिनिमम ड्रेन करंट किती आहे ते कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि त्यानुसार ह्या फेटचा हाय रेझिस्टन्स ठरवला जातो.
That is what I want to tell. So in this way, you can use this particular लॉजिक सर्किट ऍज ए ऍड्रेस कम डेटा बस. ज्यावेळेस तुम्ही डेटा बस म्हणून वापरताय, बघा लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही याला डेटा बस म्हणून वापरत आहे, ज्यावेळेस तुम्ही याला डेटा बस म्हणून वापरत आहात, त्यावेळेस डेटा काय होऊ शकतो, बाहेर पण जाऊ शकतो पोर्ट पिन मधनं, किंवा डेटा आतमध्ये सुद्धा येऊ शकतो. येते लक्षात? डेटा बाहेर पण जाऊ शकतो पोर्ट पिन मधनं आणि डेटा आतमध्ये पण येऊ शकतो. बरोबर आहे. जर डेटा तुम्हाला रीड करायचा असेल तर तुम्हाला लॅच आहे, इकडे लॅच आहे, या पोर्ट पिनचा जो काही डेटा असेल बाहेर न आलेला तो तुम्ही या लॅचच्या मार्फत रीड करू शकता. जर तुम्हाला डेटा बाहेर पाठवायचा असेल तर डेटा बसच्या मार्फत तुम्ही हा डेटा बाहेर पाठवू शकता, हा डेटा बाहेर पाठवू शकता. येते लक्षात? ओके. सो आय थिंक इट इज नाउ व्हेरी क्लिअर. इट इज नाउ व्हेरी क्लिअर. You can send 0 and 1 on this pin, as well as you can read the data on this pin. If you want to read the data, जर तुम्हाला डेटा रीड करायचा असेल तर दोन्ही ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये असले पाहिजे, वरचा आणि खालचा. हा वरचा हाय इम्पिडन्स स्टेट आणि खालचा सुद्धा हाय इम्पिडन्स स्टेट, म्हणजे हाय रेजिस्टन्स स्टेट, म्हणजे ऑफ. वरचा ऑफ आणि खालचा ऑफ जर असेल तर काय होईल, नॅचरली ह्या पिनचं जे व्होल्टेज आहे, ह्या पिनचं जे व्होल्टेज आहे, ठीक आहे, ते तुम्हाला इथनं रीड करता येईल या खालच्या बफर मधून. कसं रीड करायचं मागच्या वेळेस मी सांगितलेलं तुम्ही, हाऊ टू रीड द डेटा थ्रू द बफर. त्यासाठी रीड एनेबल सिग्नल तुम्हाला जनरेट करावं लागतं. आय थिंक दिस इज क्लिअर. So you can use this particular circuit as a port 0 and as address cum data bus. हे जे सर्किट आहे फक्त एका पिनचं सांगितलं आपण. ह्या पोर्ट मध्ये 8 पिन्स आहेत अशा, म्हणजे प्रत्येक पिनला एवढं सर्किट राहणार आहे. कारण आपण एकच बीट घेतली, ऍड्रेस बीट. समजा A0 घेतली असेल, तसंच A1 साठी हे सर्किट, A2 साठी हे सर्किट, A3 साठी हे सर्किट, किंवा D0, D1, D2 ह्याच्यासाठी हे पूर्ण सर्किट आपल्याला वापरावं. म्हणजे असे 8 सर्किट एका पोर्टला लागणार. करेक्ट? तर जर तुम्हाला पोर्ट 0 तयार करायचा असेल, जर तुम्हाला पोर्ट 0 तयार करायचं असेल तर तुम्हाला हे एवढे 8 सर्किट तुम्हाला ड्रॉ करावे लागतील. किती सर्किट? हे 8 सर्किट तुम्हाला असे ड्रॉ करावे लागतील. असे 8 सर्किट म्हणजे 8 पिन्स. करेक्ट? तुम्हाला पोर्ट 1 तयार करायचं असेल तर पोर्ट 1 करताना असे 8 सर्किट्स तुम्हाला पोर्ट 1 साठी लागतील. असे 8 सर्किट्स तुम्हाला पोर्ट 1 साठी लागतील. हे सर्किट आहे ते फक्त एका पिनचं आहे. अशा 8 पिन आहेत प्रत्येक पोर्टला, म्हणजे आपल्याला असे 8 सर्किट लागणार आहे. ओके? हे पण सर्किट जवळपास तेच आहे. पोर्ट 2 जे आहे, पोर्ट 2 आणि पोर्ट 0 ऑलमोस्ट सेम सर्किट.
दोन्हीमध्ये काही फरक दिसतोय का तुम्हाला? इंटरनल पुलअप जरी म्हटलं असलं तरी हाच आहे. पोर्ट 0 मध्ये आपण जो ट्रान्झिस्टर वापरलेला आहे तशाच प्रकारचा ट्रान्झिस्टर इथं वापरलेला आहे, फेट ट्रान्झिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर. बाकी अँड गेट, मल्टिप्लेक्सर हे आहे तेच आहे. बरोबर आहे? अँड गेट आणि मल्टिप्लेक्सर ते आहे तेच आहे, त्यात काही फरक नाही. इन्व्हर्टर इथं पण जोडलेला आहे, इन्व्हर्टर इथं जोडलेला आहे याच्या गेटला. इथं इन्व्हर्टर अगोदर आहे, इथं इन्व्हर्टर नंतर आहे. इथं अगोदर कशामुळे टाकला? कारण आपण इथे दुसरी पिन जी आहे ती क्यू बार आहे, आपण मल्टिप्लेक्सरला क्यू बार जोडतोय. इथं बघा, इथं क्यू बार नाही जोडलेला, इथं काय जोडलेलं आहे? क्यू जोडलेला आहे.